was the Shepherd Hospital. So, Pitla, we'll start all of us. Turn. On the main road. Let all of us stand. First, நாங்கள் ஒரு prayer. Welcome. Good evening, ladies and gentlemen, my dear members. Today, on this, what you can say, World Anglo-Indian Day, August 2nd, 2026. We are commemorating this today in Mrs. Barbara Pevy's house. I thank her very much because she's got a golden heart. Yes. Huh? Yes. She doesn't require anything. Her children, everybody is settled. Still, she's given a place. We are fighting for certain things for our children. For our children, grandchildren, all are established. I thank her very much on this occasion. We pray that God give her good health. Now, I welcome all of you. Last time he gave a wonderful video. You would have all seen. Several people have seen. So, we thank him also on this occasion. So, we'll ask Petula to pray on this day so that we will get back. At least the new government will come. These people are not going to do it. So we hope that our good Lord will shower His blessings for another government, central government to come, if possible, and so that we can get back our guarantees. Okay, now Petula will say the opening prayer. In the name of the Father, Son, Holy Spirit, Amen. Heavenly Father, we gather here today, Lord. You said where 2 or 3 are gathered in my name, I am there in your midst. And we know, Lord, that you are present here. We place before you today the World Anglo-Indian Day that we celebrate and all the things that we have in mind to fight for our rights. Be with us, Lord, and protect us and give us back the rights that duly belong to the Anglo-Indian community. Bless each and every one gathered here and bless all the members who are unable to attend. Bless their families. Thank you, Lord, for your love and protection. And whatever we desire, Lord, you know that you will give it to us. And be with us. Holy Spirit, guide us. We make this prayer in your precious name. Amen. 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 His gift of love we will celebrate. The Son of God who loved us and gave us life. We'll shout your praise, O King. You give us joy nothing else can bring. We'll give to you our offering in celebration praise. Come on and celebrate, celebrate, celebrate and sing. Celebrate and sing to the King. Come on and celebrate, celebrate, celebrate and Anglo-Indian Day. Today on World Anglo-Indian Day, 2nd August 2026, the Anglo-Indian Suburban Front Association has met in one of our members' house. This is to commemorate the World Anglo-Indian Day in all places abroad, globally, in India and also globally. The Anglo-Indian community, this Anglo-Indian community was the creation of Anglo-Indian community was right from Portuguese time. Portuguese வந்து 1498 போர்ச்சுகீஸ் வாஸ்கோ ட காமா இந்தியாவுக்கு கேனனூர் கேரளா கோஸ்ட்டுக்கு வந்தாங்க. அவங்க வந்த பேருக்கு இந்த கப்பலில் வந்ததுனால இங்கே போர்ச்சுகீஸ் செட்டில் ஆகி நிறைய இந்தியன்ஸை மேரி பண்ணி ஃபஸ்ட்டு உருவான கம்யூனிட்டி ஆங்கிலோ-இந்தியன் கம்யூனிட்டிங்க. யூரேஷியன் சொன்னாங்க ஃபஸ்ட்டு. அதுக்கப்புறம் ஃபரங்கீஸ்னு ஒரு வேர்டு இருந்தது. அதனால தான் பரங்கி மலைன்னு கேட்டுப்பட்டீங்க. அதாவது ஃபரங்கி இஸ் ஆக்சுவல் நேம். ஃபரங்கி ஃபார் ஃபாரினர்ஸு அதான் யூஸ் பண்ணாங்க. அப்புறம் 100 வருஷம் கழித்து பிரிட்டிஷ் ஈஸ்ட் இந்தியா கம்பெனி பை ராபர்ட் கிளைவ் இவங்கெல்லாம் வந்து செட்டில் ஆனாங்க. தே மேரிட் த இந்தியன்ஸு. அப்போது அந்த கவர்மெண்ட் எல்லாம் வந்து காசு கொடுத்தாங்க. ஃபாரின் கவர்மெண்ட்ஸ், யூரோப்பியன் இங்கிலீஷ் கவர்மெண்ட் காசு இந்தியன்ஸை மேரி பண்ணி செட்டில் பண்ணிக்கலான்னு அப்படி தான் இந்த கம்யூனிட்டி உருவாச்சு. இது வந்து முதல்ல செகண்ட் கிளாஸ் சிட்டிசன்ஸ் மாதிரி தான் ட்ரீட் பண்ணாங்க பிரிட்டிஷ் ஆங்கிலோ இண்டியன்ஸை. பிகாஸ் பிரிட்டிஷோட கல்யாணம் பண்ண ஒரு சூப்பர் கேட்டகரியும், யூரோப்பியன்ஸ் அவங்க கம்யூனிட்டியை கேரி பண்ண ஒரு ஃபஸ்ட் கேட்டகரியும், ஆங்கிலோ இண்டியன்ஸ் ஒரு செகண்ட் கேட்டகரி மாதிரி தான் டீல் பண்ணாங்க. பட் வி ஹேட் நோ ப்ராப்ளம்.
வித் தி கவர்மெண்ட்ஸ் போத் யூரோப்பியன் கவர்மெண்ட் as well as போர்ச்சுகீஸ் இது மாதிரி கவர்மெண்ட்டும் பிரிட்டிஷ் கவர்மெண்ட்டும் வேறு வந்து அடிமை ஒன்றும் படத்தில் அவங்க நல்லா தான் பார்த்துக்கினாங்க ஆங்கிலோ இந்தியன் கம்யூனிட்டி. ஒன்லி திங் ஒரு மாதிரி இன்ஃபீரியராக ட்ரீட் பண்ணாங்க. பட் இந்த சுதந்திரம் 15 ஆகஸ்ட் 1947 நம்மளுக்கு இந்தியா சுதந்திரம் கிடைக்கப்போ நிறைய ஆங்கிலோ இந்தியன்ஸ் வந்து அப்ராட் போயிட்டாங்க. இந்த இங்கிலீஷ் மேனு போர்ச்சுகீஸ் எல்லாம் ரிட்டர்ன் ஆன மாதிரி இவங்க ஒரு பயம் ஏற்பட்டுச்சு, எப்படி நம்ம எதிர்காலம் என்ன இருக்க போகுது இந்தியாவில்னு சொல்லிட்டு. இவங்கெல்லாம் போயிட்டாங்களே எதிர்காலம் இல்லைன்னு சொல்லி அவங்க நிறைய பேர் ஒரு 1 lakh கிட்ட மைக்ரேட் பண்ணி போயிட்டாங்க. ஆஸ்திரேலியா, நியூசிலாந்து, கனடா, யூஎஸ், யூகே இது மாதிரி நிறைய கண்ட்ரிஸ் போனாங்க. ஆனால் அப்போ வந்து ஒரு லீடர் நம்மளுக்கு டாக்டர் பிஆர் அம்பேத்கர் ஃபாதர் ஆஃப் த கான்ஸ்டியூஷன் இருந்ததுனால ஆங்கிலோ இந்தியன்ஸ் இன்னி கூட ஒரு ப்ரொடெக்ஷனில் தான் இருக்கிறோம். ஏன்னா டெஃபினிஷன் ஒன்றும் இருக்குது, எங்களுக்கு கேரண்டி இல்லைன்னா கூட. இப்போது டாக்டர் பிஆர் அம்பேத்கர் என்ன பண்ணாருன்னா எங்கள் கம்யூனிட்டிக்கு ஒரு டெஃபினேஷன் கொடுத்தாரு. 366 366 ஆங்கிலோ இந்தியன்ஸ் யார்? ஆங்கிலோ இந்தியன்ஸ் ஆர் டெசினன்ஸ் ஹூஸ் ஃபோர் ஃபாதர்ஸ் வேர் யூரோப்பியன் ஆரிஜின். இதுதான் அது. பிரிட்டிஷ் ஆரிஜினோ அமெரிக்கன் ஆரிஜினோ இல்லை, யூரோப்பியன் ஆரிஜின். பிரிட்டன் வாஸ் ஆல்சோ பார்ட் ஆஃப் யூரோப். இப்போ தான் பிரெக்சிட் தனியாக போயிட்டாங்க தவிர பார்ட் ஆஃப் யூரோப்பை தான் கன்சிடர் பண்ணாங்க பிரிட்டனை கூட. ஸோ யூரோப்பியன் மிக்ஸ்டு வித் இந்தியன்ஸ் இன் மேரேஜ், தீஸ் அது ஆஃப் ஸ்ப்ரிங் தான் இந்த ஆங்கிலோ இந்தியன்ஸ்னு கம்யூனிட்டி டிஃபெண்ட் பண்ணார் டாக்டர் அம்பேத்கர். இல்லைனா டெஃபினேஷன் இல்லாத இருந்திருப்போம். அது அவருக்கு ஒரு பெரிய நன்றி நாங்கள் சொல்கிறோம், ஒரு பெரிய சல்யூட் டாக்டர் பிஆர் அம்பேத்கருக்கு. அதுக்கப்புறம் ஆர்டிக்கல் 334 ரிசர்வேஷன் கொண்டாந்தாங்க. எஸ்சி எஸ்டி 334A, ஆங்கிலோ இந்தியன்ஸுக்கு 334B. இதில் என்ன பண்ணாங்கன்னா ஒரு 2 லோக்சபா எம்பி கொடுத்தாங்க எங்களுக்கு. அண்டு 14 மாநிலத்தில் 14 எம்எல்ஏ இருந்தாங்க அந்த பீரியடில். கொஞ்சம் கொஞ்சமாக குறைஞ்சி அந்த எம்எல்ஏ 4 ஆச்சு லாஸ்ட்டில். இது என்ன ஆச்சு இந்த இதில் இவங்க பிஜேபி கவர்மெண்ட் வந்த பேருக்கு 1950 to 2010 வரைக்கும் இருந்தது கான்ஸ்டியூஷன். 60 வருஷத்துக்கு ரிசர்வேஷன் இந்த பார்லமெண்ட்டு அசம்பிளி. எஸ்சிக்கு 15, எஸ்டிக்கு 7, ஆங்கிலோ இந்தியன்ஸுக்கு 2. எங்களால் எந்த பாதிப்பும் கிடையாது கவர்மெண்ட்டுக்கோ வேறு கம்யூனிட்டிக்கோ பாதிப்பு கிடையாது. 543 லோக்சபா சீட்ஸு, 2 நாமினேட்டட் லோக்சபா சீட், 543 எலெக்டட் லோக்சபா, 2 நாமினேட்டட் லோக்சபா சீட்ஸு. ஜனாதிபதி நாமினேட் பண்ணுவார் 2 பேரை, பிரைம் மினிஸ்டர் ரெக்கமெண்ட் பண்ணி ஜனாதிபதி, ஆர்டிகல் 331. அதே போல் ஸ்டேட் அசம்பிளியில் கவர்னர் சீஃப் மினிஸ்டர் ரெக்கமெண்ட் பண்ணி கவர்னர் நாமினேட் பண்ணுவார். இதில் என்ன ஒரே ஒரு கண்டிஷன் என்னன்னா, தி கவர்னர் if he feels that if the Anglo Indians are not adequately represented then he may nominate. adequately represented அப்போது ஒரு பாப்புலேஷன் இருக்கணும்னு சொல்லுது அதில். ஆனால் இவங்க என்ன பண்ணிட்டாங்க, 2010 முடியும் போது காங்கிரஸ் ஒரு 10 வருஷத்துக்கு யூபிஏ கவர்மெண்ட் லெட் பை மன்மோகன் சிங் அவங்க ஒரு 10 வருஷத்துக்கு எக்ஸ்டெண்ட் பண்ணாங்க. அந்த பீரியடில் நான் டெல்லிக்கு போயிட்டு ரொம்ப ஃபைட் பண்ணி அதை எக்ஸ்டென்ஷன் வாங்கி கொடுத்தேன் 2020 வரைக்கும். அப்போது ஆங்கிலோ இந்தியன் சப்போர்ட் பண்ணுறது ஃப்ரண்ட்டாக தான் போனேன் நான் எங்கள் அசோசியேஷன் வழியாக. அதுக்கப்புறம் 2020 வர நேரத்தில், ஜனவரி வர நேரத்தில், டிசம்பரில் அமித்ஷா அவர் பிரசன்ட் ஹோம் மினிஸ்டர் ஒரு மீட்டிங் போட்டார் டெல்லியில், கேபினெட் மீட்டிங் அண்டர் ஹோம் மினிஸ்டர். அதில் என்ன சொன்னார்னா, எஸ்சி எஸ்டி டெவலப் ஆனாலும் அவங்களுக்கு கொடுக்கலாம், கான்ஸ்டியூஷன் இதுக்கு கொடுக்கலாம். ஆங்கிலோ இந்தியன்ஸ் டெவலப் ஆகிட்டாங்க, இவங்களுக்கு தேவையில்லை, 334A நம்ம கண்டினியூ பண்ணுவோம் another 10 years சொல்லி 26 ஜனவரி 2020 முடிய வேண்டியது 26 ஜனவரி 2030 வரைக்கும் 2020-30 வரைக்கும் கொடுத்துட்டாங்க. இப்போ 10 வருஷத்துக்கு. ஆங்கிலோ இந்தியன்ஸ் என்ன சொன்னார்னா அவங்களுக்கு கொடுக்க வேணான்னு சொன்னார். ஃபஸ்ட்டு டிசம்பர் ஒரு மாதம் கழித்து பார்லமெண்ட்டில் 9 டிசம்பர் 2019 ரவிசங்கர் பிரசாத்னு நம்மளுக்கு ஒரு லா மினிஸ்டர் இருந்தார், யூனியன் லா மினிஸ்டர் ரவிசங்கர் பிரசாத். பில் பாஸ் 126 கான்ஸ்டியூஷன் அமெண்ட்மெண்ட் பில் டேபிள் பண்ணுறாங்க பார்லமெண்ட்டில். பண்ணும்போது இதே தான் சப்ஜெக்ட், எஸ்சி எஸ்டிக்கு நாங்கள் கொடுக்கலாம், ஆனால் ஆங்கிலோ இந்தியன்ஸ் இல்லைன்னா உடனே எல்லாம் ஒரு 10 பொலிட்டிக்கல் பார்ட்டி அப்போஸ் பண்ணாங்க, ஆங்கிலோ இந்தியன்ஸ் நாமினேஷன் எடுக்கக்கூடாதுன்னு சொல்லியிருக்காங்க. அப்புறம் மீடியாவில் வந்திருக்கு, இன்க்ளூடிங் டிஎம்கே பார்ட்டி ஃப்ரம் தமிழ்நாடு அப்போஸ் பண்ணாங்க. ஆனால் இவங்க என்ன பண்ணாங்க, நாங்கள் பில் கொண்டு வரல, we will deliberate laterன்னு சொல்லிட்டு அந்த எக்ஸ்டென்ஷன் ஆஃப் எஸ்சி எஸ்டி பில்லோட ஆங்கிலோ இந்தியன் பில் ஸ்டேட்டுக்கு தள்ளிட்டாங்க, டிஸ்கண்டினியூ பண்ண சொல்லி. டிஸ்கண்டினியூ பற்றி பேசினாங்க தவிர டிபேட் நடக்கல, எங்களை கன்சல்ட் பண்ணல. ஸ்டேக் ஹோல்டர்ஸ்னு சொல்லுவோம் கம்யூனிட்டியை, எங்களை கன்சல்ட் பண்ணல. பார்லமெண்ட்டில் வந்து ஓட்டிங் பண்ணல. இதுக்கு குவைட்டாக இதை எடுத்து டிஸ்கண்டினியூ பண்ணி அதோட டிஸ்கண்டினியூ பண்ணிட்டாங்க. இன்றைக்கி 5 lakhs ஆங்கிலோ இந்தியன்ஸ் இந்தியாவில் அன்ரெப்ரசன்டட். லக்ஷ்வதீப்னு ஒரு சின்ன ஐலண்டில் 1 lakh பாப்புலேஷன் இருக்குது, அவங்களுக்கு ஒரு எம்பி இருக்குது. நாங்கள் 5 லட்சம், எங்களுக்கு 2 எம்பி தான் இருந்தது. 1,50,000 இருக்கும் போது 2 MPs கொடுத்தாங்க அம்பேத்கர் பீரியடில். இப்போ நாங்கள் 5 lakhs இருக்கிறோம், 3 டைம் அவன் 6 MP இருக்கணும் எங்களுக்கு. ஆனால் 2 MPயும் எடுத்துட்டாங்க, எம்பி கிடையாது. அதே போல் ஸ்டேட்டில் 14 MLAல 4 MLA. நாங்கள் என்ன பண்ணோம், இந்த கான்ஸ்டியூஷன் 28 ஜனவரி 2020 லா மினிஸ்டரை பார்த்தோம். எங்களை டிஸ்கண்டினியூ பண்ணி 2 நாள் கழிச்சு எங்களுக்கு ஒரு அப்பாயின்மெண்ட் கொடுத்தாங்க, நாங்கள் போய் பார்த்தோம்.
பார்த்த உடனே நாங்கள் பேசின உடனே அவர் சொன்னார், ஒரே ஒரு வேர்டு ஸ்ட்ரெயிட்டாக சொன்னார், நாங்கள் மீடியாவுக்கு சொல்கிறேன், யூ ஆங்கிலோ இண்டியன்ஸ் டோன்ட் vote ஃபார் பிஜேபி இன்க்ளூடிங் கிறிஸ்டியன்ஸ்னு சொல்லிட்டாரு. ஃபேஸில் அடிச்சு ஐ வாஸ் அ ப்ரெசென்ட்டு, ஹவு டு யூ சே தட் சார் நாங்கள் கன்ஃபரன்ட் பண்ணோம். ஏன்னா 4 பேர் பிஜேபி இருந்தாங்க, 11 பேர் போனதில் 4 பேர் பிஜேபி, 3 எம்எல்ஏ, ஒரு 2 லீடர்ஸ், நாங்கள் 5 பேர் இருக்கிறோம். 50% நாங்கள் பிஜேபியில் இருக்கும்போது நீங்கள் எப்படி நாங்கள் பிஜேபி இல்லை சொல்கிறீங்கன்னு குவாரல் பண்ணோம். இல்லை யூ கோ அண்ட் மீட் அமித்ஷா அண்ட் மோடின்னு சொல்லிட்டு க்ளோஸ் பண்ணிட்டாரு எங்கள் அப்பாயின்மெண்ட். இது அன்றைக்கி பார்த்ததோ சப்ஜெக்ட் க்ளோஸ் ஆகிடுச்சு. நாங்கள் அப்பாயின்மெண்ட் கேட்டுக்கிறோம், 2020 கேட்டுக்கிறோம். இன்னி வரைக்கும் அமித்ஷாவுக்கு டைம் இல்லை, பிரைம் மினிஸ்டருக்கு டைம் இல்லை எங்களை பார்க்குறதுக்கு. நீங்கள் பார்க்குறீங்க வேர்ல்டு இந்தியா ஃபுல்லாக என்னென்ன ப்ராப்ளம் நடந்துருக்குது. அதனால எங்கள் கம்யூனிட்டி அப்படியே சைட்லைன் பண்ணிடுச்சு. அப்புறம் இப்போது அதுக்கப்புறம் இப்போது என்னன்னு கேட்டால் தமிழ்நாடுக்கு வரேன். தமிழ்நாடு ஸ்டேட் கவர்மெண்ட்டில் வந்து நாங்கள் இந்த ரிசர்வேஷன் ஆஃப் ஒரு சீட் இருந்தேன் எங்கள் பசங்களுக்கு. இப்போ எல்லா ஸ்டேட்ஸ்லையும் இருக்குது, சதர்ன் ஸ்டேட், கர்நாடகா, கேரளா, ஆந்திராவில் ஒரு சீட்டு இன்ஜினியரிங் கோர்ஸ் கொடுக்குறாங்க. கவர்மெண்ட் இன்ஜினியரிங் கோர்ஸில் ஆங்கிலோ இந்தியன் ஸ்டூடெண்ட்ஸ்க்கு சீட் கொடுக்குறாங்க. ஏன் கொடுக்குறாங்கன்னா சோஷியலி எக்கனாமிக்கலி பேக்வேர்ட் கம்யூனிட்டியாக ட்ரீட் பண்ணுறாங்க. இங்கே வந்து நாங்கள் ஃபார்வேர்ட்லேயும் இல்லை பேக்வேர்ட்லேயும் இல்லை, அது மாதிரி கண்டிஷனில் ட்ரீட் பண்ணி இப்போ நான் சிஎம் அப்பாயின்மெண்ட் கேட்டேன். 20th மேலேருந்து இன்னி டேட் வரைக்கும் ஒரு 4 ட்ரிப்பில் ஒரு 4 மெயில் 4 லெட்டர் அனுப்பிச்சேன். அந்த லெட்டரில் நான் அப்பாயின்மெண்ட் கேட்குற லெட்டரில் என்ன சொன்னேன்னா, we are neither included in forward or backward, our children are not able to get community certificate from the தாசில்தார்னு கொடுத்துருந்தேன். இந்த சமாச்சாரத்துக்கு இந்த லெட்டர் ட்ரான்ஸ்ஃபர் பண்ணி கமிஷனர் ஆஃப் ரெவென்யூ அட்மினிஸ்ட்ரேஷன் 7 அமிச்சாங்க. நாங்கள் அங்கேயும் போனோம். எங்கள் ட்ரெஷரர் பேட்ரிஷா ஆட்சியில் கூட நான் போயிட்டு அங்கே பார்த்து அந்த ஆஃபீஸில் கொடுத்தேன். அவங்க என்ன சொல்கிறாங்க அந்த ஆஃபீஸில், என்ன உங்கள் லெட்டரு நாங்கள் டிஸ்ட்ரிக்ட்ஸ்க்கு அனுப்பிச்சிருக்கோம், டிஸ்ட்ரிக்ட் கலெக்டர்ஸ் அவங்க ரிமார்க்ஸ் வரணும்னு. எந்த காலத்தில் ரிமார்க் வந்து எந்த காலத்தில் நாங்கள் அப்பாயின்மெண்ட் வாங்குறது? வி ஆர் ரிக்வெஸ்டிங் த்ரூ திஸ் சேனல் டு ரிக்வெஸ்டிங் அவர் சிஎம் மிஸ்டர் ஜோசப் விஜய், யூ ப்ளீஸ் கிவ் அஸ் அன் அப்பாயின்மெண்ட். 4 லெட்டர் 4 மெயில் அனுப்பிச்சிருக்கோம். இது வரைக்கும் எங்களுக்கு அப்பாயின்மெண்ட், விச் இஸ் சீரியஸ் இஷ்யூ, ஸ்மால் கம்யூனிட்டி டிப்ரைவ்டு. ஸ்டாலின் இவர் எம்கே ஸ்டாலின் சீஃப் மினிஸ்டராக இருக்கும்போது 2021 நாங்கள் மீட் பண்ணி மெமராண்டம் கொடுத்தோம். ஒரு வேலையும் நடக்கலை எங்களுக்கு. 2021 கொடுத்துருந்தா இன்றைக்கி எங்களுக்கு நம்பிக்கை இருக்குது. ஏன்னா நீங்கள் எலெக்ஷனில் சொல்லியிருக்கீங்க பெரம்பூர் கான்ஸ்டியூன்சி வின் பண்ணிங்க. இங்கே பாருங்கள் நிறைய பேர் பெரம்பூர் தான் இருக்கேன். நான் பட்டாபிராம்னு வந்திருக்கேன். 11 பேரில் 7 பேர்னா பெரம்பூர் ஒரு மெஜாரிட்டி இருக்காங்க, வேறு எங்கேருந்து வரல, எல்லாம் பெரம்பூர். ஒரே ஒருத்தர் வேப்பம்பேட்டு, நான் பட்டாபிராம், மிச்சம் ஆல் 9 ஆர் ஃப்ரம் யுவர் பெரம்பூர் கான்ஸ்டியூன்சி. இவங்க பிஹாஃபில் நான் கேட்குறேன், அப்பாயின்மெண்ட் கொடுங்க எங்களுக்கு, நாங்கள் வி வில் கம் அண்ட் ரெப்ரசன்டேட்டிவ். இப்போ இந்த ப்ராப்ளம் என்னென்னா, இதை ஒரு GO 198 ஆஃப் 30 May 2000 ஒரு லேடி வந்து ஒரு கேஸ் ஃபைல் பண்ணான். அந்த லேடி நேம் வந்து சக்தி பிரியா. 95 2002 வரைக்கும் ஆங்கிலோ இண்டியன்ஸ் வேர் கெட்டிங் a seat in engineering courses. The lady filed a case saying Anglo Indians come from an intercaste couple. Intercaste coupleக்கு there should not be any reservation fight பண்ணி இமீடியட்டாக அந்த ஜட்ஜ்மெண்ட் பாஸ் பண்ணி அவங்க டிஸ்கண்டினியூ பண்ணிட்டாங்க. ஜெயலலிதா கவர்மெண்ட் filed a SLP in Supreme Court because that state government, the High Court, Madras High Court has given a judgment against the state. So state government appealed in Supreme Court that only 2 months back, after 24 years, Supreme Court decided that as per that order, Tamil Nadu Act 45 of 94, which says that physically handicapped 3%, eminent sports person, children of freedom fighters, in the category, some 3-4 categories are listed in Tamil Nadu Act 45 of 94. So the High Court said, according to that act, that reservation should not be given for everybody, it should be only these categories. So they removed. I am humbly asking the CM, appealing to CM, when it can be given to other states as a socially, economically challenged community. The reservation of seat is given for Anglo-Indian students in all the other states except Tamil Nadu. Now the court has passed an order and dismissed that case. The government has got everything there to pass an ordinance. It can, even if the court has passed an order, the Supreme Court has passed an order, government can still amend Tamil Nadu Act 45 of 94 to include Anglo-Indians as a socially challenged community who can be given, socially and economically challenged. That's how Kerala and Andhra Pradesh have given. So on that basis, Tamil Nadu also can also include us, because still we are neither in forward or backward. At the districts, there is a report in 2013, there is a report which has been sent to all state governments. Based on that, ministry, this report has been sent to all state governments. I have recently sent it to a letter to CM. இதில் என்ன சொல்லுதுன்னா,
It is observed that various challenges and problems being faced by members of the Anglo-Indian community in India, the most significant ones are related to identity crisis, lack of employment, educational backwardness, lack of proper housing facility, culture erosion. இப்படி சொல்லி கொடுத்துருக்காங்க எல்லா ஸ்டேட் சீஃப் செக்ரட்டரி போய் 2013. Based on this socio-economic report, fact-finding report, September 2013, the government can very well include us under OBC because the Kerala government has given an order. அதான் அமைச்சிருக்கோம் நாங்கள் லெட்டரில். Item number 3, Anglo-Indians have been listed as OBC. Anglo-Indians have been listed as OBC in Kerala state under item 3, under OBC. அப்போது இந்த லிஸ்ட் பிரகாரம் Anglo-Indians are OBC ஆக்கலான்னா why not in Tamil Nadu? What we are saying is, if people are well off, creamy layerன்னு சொல்லுவோம், well off people, அவங்களுக்கு தேவையில்லை ரிசர்வேஷன். முடியாதவனுக்கு ரிசர்வேஷன் கொடுத்தா ஆகணும். There can be no, because 5 lakhs Anglo-Indians in total India, 2.74 Christiansல 5 lakhs. தமிழ்நாட்டில் வந்து நாங்கள் 50,000 பேர், 45 லட்சம் கிறிஸ்டியன்ஸ் இருக்காங்க. கிறிஸ்டியன்ஸ்லேயே நாங்கள் பெரிய சின்ன மைனாரிட்டி தான். அப்படி இருக்கும்போது why can't the government consider and give, this is our appeal to Honorable Chief Minister. So then இப்போது இந்த ஸ்கூல்ஸ் Anglo-Indian ஸ்கூல்ஸ் வந்து 250 Anglo-Indian ஸ்கூல் த்ரூ அவுட் இந்தியா இருந்தது. அதில் தமிழ்நாட்டில் வந்து 38 Anglo-Indian schools plus 9 railway schools, 47 Anglo-Indian system of education இருந்தது. இந்த 2010ல் சமாச்சீர் கல்வின்னு ஒன்று கொண்டாந்தாங்க, யூனிஃபார்ம் எஜுகேஷன் சிஸ்டம், இந்த சிஸ்டம் ஆஃப் எஜுகேஷன் சொல்கிறாங்க, ஒன் காமன் சிலபஸ். அதில் கொண்டாந்து மர்ஜ் பண்ணிட்டாங்க. Anglo-Indian ஸ்ட்ரீம் ஆஃப் எஜுகேஷன் எடுத்துகிட்டு ஸ்டேட் போர்டில் போச்சு. அதுக்கப்புறம் இப்போது அது இவங்க அந்த போனது பேருக்கு 337 ஆர்டிகல் பிரகாரம் 25 lakhs rupees கொடுத்துனாங்க எவ்ரி இயர் Anglo-Indian ஸ்கூல்ஸ்க்கு. அது நின்று போச்சு. அது கொடுக்குறதுனால Anglo-Indian புவர் ஸ்டூடெண்ட்ஸ்க்கு எஜுகேஷன், ஃப்ரீ எஜுகேஷன் கொடுத்துருந்தாங்க சில பேருக்கு. அது நின்று போச்சு டோட்டலாக இந்த சமச்சீர் கல்வியில். இப்போ சென்ட்ரல் கவர்மெண்ட் என்ன பண்ணுறாங்க, இப்போ நிறைய பார்த்துருப்பீங்க, காக்ரோச் ஜனதா பார்ட்டியெல்லாம் அதை நீட்டுக்கோசரம் சண்டை போட்டுது. ஆனால் ஒரு விஷயம் நிறைய பேர் மறந்துட்டாங்க, அதுக்கு நீட்டு வரதுக்கு முன்னே ஸ்கூல்ஸ் படிச்சு ஆகணும் இல்லையா, ஹையர் செகண்டரி. இந்த சென்ட்ரல் கவர்மெண்ட் என்ன சொல்லுது, சமச்சர there is a term used for central education. அதில் CBSE ஸ்கூல்ஸில் 22 லாங்குவேஜஸ் கொண்டாடுறாங்க. CBSE ஸ்கூலில் படிக்கிற பசங்க 22 லோக்கல் லாங்குவேஜஸ், நேட்டிவ் லாங்குவேஜ்னு சொல்லுவோம். நான் கொடுத்துட்டு அதில் 2 படிக்கணும்னு சொல்கிறாங்க. அதில் ஹிந்தியை சேர்க்குறாங்க. அதில் நாங்கள் ஹிந்தி அப்ஜெக்ட் பண்ணல. இப்போது இங்கிலீஷ் வந்து இவ்வளோ நாள் லோக்கல் லாங்குவேஜ், அது 300 வருஷமாக. எப்போ இவங்க 1600ல் இருந்து பிரிட்டிஷ் வந்ததுலேருந்து 500 வருஷத்துக்கு மேலே இந்த இங்கிலீஷ் லாங்குவேஜ் லோக்கல் லாங்குவேஜ் தான் யூஸ் பண்ணின்னு இருக்கோம் இந்தியாவில் நிறைய ஸ்டேட்ஸில். நாகாலாண்டு, அருணாச்சல் பிரதேஷில் ஸ்டேட் லாங்குவேஜ் அவங்களுக்கு. வேறு 4 ஸ்டேட் எதுனா நம்ம நாகாலாண்டு, அருணாச்சல் பிரதேஷில் ஸ்டேட் லாங்குவேஜ். Meghalaya, Mizoram, Kerala, Tamil Nadu, English is used as a correspondence between states. Hindi is not. Hindi is used only for correspondence in the north, not in the south. So this English, இப்போ சுப்ரீம் கோர்ட்டில் கேஸ் நடந்தது. 11th August the case is coming up. CBSE school parents எல்லாம் வந்து those who are students, the parents of students doing CBSE, they have filed a case Supreme Court. 11th August is coming for hearing. Supreme Court Chief Justice Chief Justice Suryakant அவரே சொல்லியிருக்காரு, why can't English be considered as a local language? This is what we are asking. We are also asking the same thing before the central government. Already the education minister has gone. Another minister, Prahalad Joshi, ஒருத்தர் வந்திருக்காரு. Why do you have opposition to English when already children have been studying in a lot of English medium schools? Suddenly you are imposing, you are telling it's a local language. And that means that won't be a medium of instruction. If it's not a local language, foreign language சொல்லும்போது that will be only as a subject. So if he has to take 2 languages, other languages, subjects and the language இருக்கும். அவன் subject படிப்பானா, language படிப்பானா. This will be the thing. Our children will fail in subjects and finally they will commit suicide. Who is going to bear the responsibility? Will the government bear the responsibility of the children who will commit suicide? இப்போ நிறைய தமிழ்நாட்டில் என்ன ஆச்சு, இப்போ தான் இங்கிலீஷ் மீடியம் ஸ்கூல்ஸுக்கு கொண்டாந்துருக்காங்க கார்ப்பரேட் ஸ்கூலில். முன்னே தமிழ் மீடியம் படிச்சுட்டு இன்ஜினியரிங் படிக்கும் போது நிறைய பொண்ணுங்க சூசைட் கமிட் பண்ணிக்குது. ஏன்னா அவங்களால சப்ஜெக்ட் முடியல இங்கிலீஷு இன்ஜினியரிங்கில். அப்படி வரக்கூடாதுன்னு நாங்கள் சொல்கிறோம். எங்களுக்கு அது தாய் பாஷை. ரைட் டு அட்மினிஸ்டர் மைனாரிட்டி இன்ஸ்டிடியூஷன் ஆர்டிகல் 29-30 இருக்குது.
If you are not allowing us to, when you are going to take indirectly trying to take away English, it is you are violating the Constitution, Article 2930. Article 29A, there is another right. The RTE no right to education. Oh, this will be a violation of so many things, like introducing native languages, treating English will amount to violation of Constitution. Adana, I humbly request the central government, please treat English as one of the languages. Eight schedule of the Indian Constitution have 10 subjects, 10 languages. You please include English. So long we have been demanding. 2014 நாங்கள் டிமாண்ட் பண்ணியிருக்கோம். இங்கே பாருங்கள் ஃபோட்டோ. இந்த பியாட்ரிக்ஸ் டிசூசா, டாக்டர் பியாட்ரிக்ஸ் டிசூசா வந்தாங்க. இந்த பக்கம் இருக்குது ஹாரி மெக்லர், ஹெட் ஆஃப் ஆங்கிலோஸ் இந்த வேண்டு மெக்மோரில் நடத்தணும் மீட்டிங்கு. அப்போது இவர் நரேந்திர மோடி பிரைம் மினிஸ்டர் ஆகிட்டார். அப்போவே நாங்கள் அப்பீல் பண்ணோம், 8th ஷெடியூலில் சேருங்க, இங்கிலீஷில் சேர்க்கலை. 12 வருஷத்துக்கு முன்னே சொன்ன கதை இன்னும் நடக்கலை. அது ரெண்டாவது ஃபைனலாக ஆர்டிக்கல் 348 இந்தியன் கான்ஸ்டியூஷன் என்ன சொல்லுதுன்னா, இங்கிலீஷ் ஷால் பி த லாங்குவேஜ் இன் பார்லமெண்ட், ஸ்டேட் அசம்பிளிஸ், சுப்ரீம் கோர்ட், ஹை கோர்ட்ஸ், ஆல் ஆர்டர்ஸ் பாஸ் பை கவர்மெண்ட், எவ்ரி திங் இருக்குது. When that article 348 is still existing in constitution, why do you tell English is a foreign language? It is a native language. இதுதான் எங்களுடைய contention. So I humbly request central government not to pressurize states. Let the states continue with the 2-language policy, English medium instruction with one additional second language. Third language போச்சுன்னா it will result in failures and suicides. இதுதான் நடக்கும். So somebody has to bear the responsibility once it happens. இதை நாங்கள் சொல்கிறோம். அதுக்கப்புறம் அந்த நாமினேஷன்ஸு ரீஸ்டோரிங் ஆஃப் நாமினேஷன்ஸ் இஸ் கண்டிப்பாக செய்தாகணும். ஏன்னு கேட்டால் எங்களுக்கு யாரும் இல்லை, இப்போ தேர் இஸ் நோ ரெப்ரஸன்டேட்டிவ். லக்ஷ்வதீப்புக்கு ஒரு எம்பி இருக்கும் போது எங்களுக்கு 2 எம்பி இந்த எதுவுமே அஃபெக்ட் ஆகலையா, எந்த கம்யூனிட்டியும் கோட்டை அஃபெக்ட் ஆகலை. அப்புறம் எங்களை கான்ஸ்டியூஷன் எடுக்கணும். இதுதான் எங்கள் கேள்வி. We thank everybody who has come today, all my members, my secretary, all the members have come, committee member, Loretta, everybody has come. So a big clap to all of them for coming today. And I wish all Anglo-Indians a happy World Anglo-Indian Day. You know, we are fighting for certain things. We can always go for pleasure, for dance, and that's a different issue. But we have to stick together when the thing has come where we are likely to lose our mother tongue, and we'll be teaching mother tongue to children in our homes. If the schools are not going to teach English, finally, what will happen if it will be a destruction of the mother tongue. So please, I request all Anglo-Indians worldwide to give it a thought and to give pressure from all sides for treating our language as a local language.